students, welcome again. So today we are going to see next part of our topic, that is chemical bonding. आपण बघा केमिकल बॉन्डिंग हा टॉपिक शिकत आहोत. त्याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला आयोनिक बॉन्डिंग शिकलेलो आहोत. आयोनिक बॉन्डिंग कोणत्या मॉलिक्युल्स मध्ये कोणत्या कंपाउंड मध्ये प्रेझेंट असते ते पाहिलेलं आहे. We have seen definition of ionic bonding. We have studied different molecules in which ionic bonding is present. For example, NaCl, formation of sodium chloride we have seen, in which ionic bonding is present. Then we have seen concepts regarding ionic solids, concepts regarding their lattice energy, and how lattice energy is associated with ionic solids that we have seen. थोडक्यात जर तुम्हाला कोणत्या प्रकारचं आयोनिक सॉलिड हे तयार होऊ शकतं याची जर माहिती हवी असेल, सो यू शुड नो अबाउट द लॅटिस एनर्जी that we have seen. We have seen lattice energies of different ionic solid, how ionic solids are dependent on the particular lattice energy that we have seen. Then we have seen regarding covalent bonding. Now let us see some more information regarding covalent bonding. So last lecture मध्ये आपण covalent bonding ची definition पाहिलेली आहे. पुन्हा एकदा आपण रिपीट करू. So what is covalent bond? बघा आपण केमिकल बॉन्डिंग मध्ये दोन प्रकारचे बॉन्ड स्टडी करत आहोत. फर्स्ट बॉन्ड we have studied, that is ionic bond. Ionic bonding we have seen. Second type is there, that is covalent bond. Okay, so the definition of covalent bond is the force of attraction which exists or which present in between two combining atoms or combining atoms due to the mutual sharing of electron pairs having similar or dissimilar electronegativity of the atom. That attraction force or that force of attraction is known as covalent bond. What is covalent bond? बघा दोन ॲटम असतील, दोन किंवा अधिक ॲटम असतील किंवा कंबायनिंग ॲटम असतील, कोणत्याही कंपाऊंड मध्ये जे काही कंबायनिंग ॲटम्स असतील त्या ॲटम मध्ये एक अट्रॅक्शन फोर्स तयार होतो. पण कशामुळे? ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पेअरचं म्युच्युअल शेअरिंग करतात, भागीदारी म्हणतो आपण. इलेक्ट्रॉन पेअर्स काय म्हणणार आहे? भागीदारी होणार आहे. पण ती भागीदारी कधी शक्य आहे बघा? when two atoms having similar electronegativity or just dissimilar, or we can say just away from each other. When such atoms combine together, then over there covalent bond formation takes place. त्यावेळी covalent bond formation takes place. Okay, so in today's lecture we are going to see about first of all covalent bonding. Then we will see the compounds or the molecules, chemical compounds in which covalent bonding is present. For example, H2 molecule, Cl2 molecule, CO2, C2H4, N2 molecule. Okay, so in all this covalent bonding is present. After that we will study something about Lewis structure. Lewis structure बद्दल आपण स्टडी करणार आहोत, which helps to understand the structure of the molecule. Then we will see the limitations of octet rule. Octet rule चे सुद्धा काही limitations आहेत, त्या सुद्धा आपण पाहणार आहोत. After that we will see the limitations with respect to incomplete octet, BF3, BeCl2 and LiCl molecule. Limitations of octet rule with respect to expanded octet. For example, SF6 PCl5 molecule.
then limitations of octet rule with respect to all electronic structure NO and NO2 molecule. Okay, so these are all things we are going to study in this lecture. So covalent bonding ची आपण definition पाहिलेली आहे. Okay, now let us study this covalent bonding with respect to particular structure or particular molecule. molecule मध्ये हा कसा प्रेझेंट असतो किंवा हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्युच्युअल शेअरिंग मुळे कसा काय तयार होतो, that we will see. Okay, covalent bond. So covalent bond, in that we will see first formation of H2 molecule. Formation of H2 molecule. So as usual, what we do while writing the formation of particular molecule, we do write electronic configuration of the particular atoms combining over there. Similarly, over here also we have to write electronic configurations of that particular combining atoms. Okay, so let's write them. H2 आहे, so H2 means hydrogen atom is there, two hydrogen atoms are there. So electronic configuration of hydrogen, as usual, as we know, hydrogen is the first element, that is atomic number 1. So its electronic configuration would be 1s1. फक्त एकच इलेक्ट्रॉन असतो. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सुद्धा फक्त एकच असणार आहे. एक इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे त्याच्या बाहेरच्या व्हॅलेन्स शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असणार आहे, दॅट इज 1. आता इथं आपण ऑक्टेट रूल पाहिलेला आहे बघा. ईच अँड एव्हरी ॲटम ट्राइज टू हॅव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. There is another sub rule that if there are no 8 electrons, at least the atom will try to have 2 electrons in its outermost shell. जर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नसतील तर काही लोअर एलिमेंट जे आहेत ज्यांचा ॲटॉमिक नंबर कमी आहे ते काय ट्राय करतील, they will try to have 2 electron in outermost shell. Okay, so हायड्रोजन एकच इलेक्ट्रॉन आहे आउटर मोस्ट मध्ये. H2 मॉलिक्यूल आहे म्हणजे आणखी एक हायड्रोजन असणार आहे, त्याचं सुद्धा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे, दॅट इज 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ हाउ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन 2 हायड्रोजन ॲटम्स. 2 हायड्रोजन ॲटम आहेत बरोबर. आता 2 हायड्रोजन ॲटम मध्ये ऑक्टेट तर पॉसिबल नाहीये. पॉसिबल काय आहे, डुप्लेट. सो हियर each and every hydrogen, that is 2 hydrogen, try to complete their duplet by mutual sharing of electron. 2 हायड्रोजन काय करतील, दोन इलेक्ट्रॉन एकमेकांना शेअर करून त्याचा डुप्लेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. डुप्लेट, they will try to have 2 electron in the outermost shell. आता प्रश्न असा पडतो 2 इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, आय विल टेल यू लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ओव्हर हियर लाइक दिस. सो हायड्रोजन इज देयर, वी विल राइट इलेक्ट्रॉन ऑफ इट लाइक दिस. त्यानंतर दुसरा हायड्रोजन, त्याचा इलेक्ट्रॉन आपण या बाजूला या प्रकारे. आता फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग वुड बी देयर. कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग होणार आहे म्युच्युअल शेअरिंग. सो हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत हे एकमेकांना शेअर केले जाणार आहेत. सो ते या प्रकारे शेअर होतील. या प्रकारे. ओके, और वी विल राइट दिस हाइड्रोजन स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल्सो. This is nothing but covalent bond. त्यालाच काय म्हणायचं, covalent bond. 2H आहे म्हणजेच आपण त्याला H2 मॉलिक्यूल म्हणतो, म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्यूल. आता इथं हे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले तर यांचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दोघांचं काय येईल. हा हायड्रोजन आहे, याचे सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन, याचे सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन. आता 2 2 कशी काय,
याचा हा इलेक्ट्रॉन आहे. दिस हायड्रोजन नोज इट रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट duplet. This hydrogen also knows that it requires one more electron to complete its duplet. So both these hydrogen requires one electron each to complete their duplet. So mutual understanding is there. आपल्या वर्गामध्ये सुद्धा जर समजा आपल्यावर आपल्याजवळ काही पैसे नसतील आणि आपल्याला काही खाऊ घ्यायचं आहे तर आपण आपल्या मित्राकडून पैसे बोरो करतो, काही पैसे बोरो करतो ना. इथं सुद्धा सेम या हायड्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन नाही आहेत आणि ह्याला हवा आहे, त्यामुळे तो शेजारचा जो काही दुसरा हायड्रोजन त्याच्याकडून तो बोरो करतो म्हणजे काय म्युच्युअल शेअर करतो. अँड ड्यू टू दॅट म्युच्युअल शेअरिंग दिस बोथ हायड्रोजन विल कंप्लीट देअर डुप्लेट इन दिस वे. या प्रकारे बघा मी इथं या हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन इथे काढला होता, या हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन इथे काढला होता. आता बघा ज्यावेळी ते म्युच्युअल शेअर करतात इलेक्ट्रॉन एकमेकांना इन दिस वे. सो शेअर्ड इलेक्ट्रॉन आय हॅव शोन बाय दी सर्कलने दाखवलेला आहे बघा. सो दिस टू इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हायड्रोजन ऑल्सो अँड दिस टू इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अगेन बिलोंग्स टू दिस हायड्रोजन ऑल्सो. म्हणजे हे दोन इलेक्ट्रॉन हे या हायड्रोजनची सुद्धा प्रॉपर्टी आहे आणि या हायड्रोजनची सुद्धा प्रॉपर्टी आहे. अँड इन दिस वे by mutual sharing of a pair of electron they complete their duplet. आता डुप्लेट कंप्लीट केलेला आहे. आता बघा इथं किती इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर झाले आहेत? ओनली वन पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हॅज बीन शेअर्ड. फक्त एकच पेअर शेअर झालेला आहे. सो दॅट वन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय लाईक दिस ऑल्सो डॅश स्ट्रक्चर. कसं डॅश स्ट्रक्चर. and this dash is nothing but covalent bond. हे जे डॅश म्हणतो ना आपण ते डॅश म्हणजेच काय आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड and it is represented like this. आपण आयोनिक बॉन्डिंग सुद्धा बघितलेले याच्या आधी आपण असं दाखवले का हो? NaCl ने आपण असं दाखवले का? नाही. NaCl ने आपण असं डायरेक्ट दाखवतो NaCl. Na प्लस असतो Cl निगेटिव्ह असतो. म्युच्युअल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तो आपण या प्रकारे दाखवतो. आपण असं दाखवलंय का NaCl? नो. बट ओव्हर हियर इन हायड्रोजन मॉलिक्यूल वी नीड टू शो लाईक दिस. असं दाखवावं लागेल. which represents covalent bonding. Ionic bonding आपण असंच दाखवतो. This represents covalent bonding. So in any book if you see this sort of structure so you should understand that type of bonding. कोणत्या प्रकारचं बॉन्डिंग आहे हे तुम्हाला समजायला हवं. असं लिहिलं असेल आयोनिक बॉन्डिंग, असं लिहिलं असेल तर कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. समजलं? ओके. नाउ हियर H2 molecule that is dash structure has been given. आता इथे बघा एक इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर केलाय म्हणून एक कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड. सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड. When two combining atoms mutually share a pair of electron produces single covalent bond. ज्यावेळी कंबाईन होणारे ॲटम एक इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करतात त्यांना काय म्हणायचं? सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन. एक इलेक्ट्रॉन पेअर. कळालं? and it is shown like this. आणि आपण in the books or in everywhere while writing also you can show this covalent bonding like this also. आपण या प्रकारे सुद्धा ते दाखवू शकतो. So in hydrogen there is a covalent bonding. Okay. आता one more thing, why duplet? Octet च्या ऐवजी इथे duplet का कंप्लीट करतात बघा? Because again H2 acquires electronic configuration of nearest stable inert gas configuration. नियरेस्ट इनर्ट गॅस कोणता असणार आहे आता? ऍटॉमिक नंबर 2 कोणाचा आहे? हेलियम.
हेलियम ज्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे 2. 2 म्हणजे हेलियम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि तो स्टेबल इनर्ट गॅस आहे, नियरेस्ट स्टेबल इनर्ट गॅस. इथे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? इथं 2 आहेत, इथं 2 आहेत. हायड्रोजन बरोबर, म्हणजे हे दोघेही acquires nearest stable inert gas configuration, and that's why they produce single covalent bond. Got the point? So formation of hydrogen or hydrogen molecule, single covalent bond. समझ? Okay. If you have understood this formation of single covalent bond, now let us move towards another one, Cl2 molecule. आणखीन एक बघू याच प्रकारे, फक्त आता ऑक्टेट कंप्लीट होतो या पद्धतीने बघू. इथं ऑक्टेट होता का? नाही, इथं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते. आता आपण ऑक्टेट नुसार बनवू. ऑक्टेट म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करण्यानुसार. ओके, लेट अस सी और यू कैन ट्राई इट विथ मी आल्सो. So next example, formation of Cl2. Formation of Cl2 molecule. As usual, let us start first. Cl2 means 2 chlorine atoms are there. So let us write electronic configuration of Cl. Atomic number किती आहे? 17 आहे. 17. So write its electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17. Okay, this is the electronic configuration. So if you put lines over here, so you will get like this: 2, 8, 7 electronic configuration. Okay, 2, 8, 7. Outermost मध्ये 7 आहेत. Needs 1 electron to complete its octet. क्लोरीनला आउटरमोस्ट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन घेण्यासाठी किंवा करण्यासाठी आणखी 1 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. आता इथे 2 Cl आहेत बघा. मीन्स each and every chlorine requires 1 electron to complete its octet. प्रत्येक क्लोरीनला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. So let us see how they produces Cl2 molecule. So here Cl plus Cl. 2 Cls are there. 2, 8, 7 आहेत. आउटरमोस्ट मध्ये इलेक्ट्रॉन फक्त आपण इथे देऊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि आहे 7. आता इथे सुद्धा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि आहे 7. ओके, डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज डॉट स्ट्रक्चर. ओके, आता 7 आहेत. Each one requires 1 electron. So they will share 1 electron each with each other. प्रत्येकाकडे एक इलेक्ट्रॉन ते काय करतील? शेअर करतील. So after mutual sharing, Cl, Cl. So this electron will be shared. बाकीचे इलेक्ट्रॉन सुद्धा आपण लिहून टाकू. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now count the total electrons in the outermost shell. आता या क्लोरीनची बघू आपण. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet complete. Another Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Another octet complete. Got the point? So by mutual sharing of a pair of electron, formation of covalent bond, single covalent bond, and formation of Cl2 molecule, that is chlorine. Over here you can write like this also: 2H7, 2H7. इथं मात्र 288,
288. This is known as single covalent bond. Single covalent bond. So you see 288 again they become stable by completing their octet, getting nearest stable inert gas configuration. Formation of Cl2 molecule. H2 आणि Cl2 दोघांमध्ये सुद्धा सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग असते. म्युच्युअल चेन. समजलंय? Now what if some atom require 2 electrons or 2 electrons short to complete the octet, then again they can share the same but 2 pairs of electrons, not single but 2 pairs of electrons. Now let us see what will happen when combining atoms together mutually share 2 pairs of electrons. Okay, so let us see with the help of another example, CO2. Okay, CO2 molecule बघू. Formation of CO2. Okay, so let us write now same, that is electronic configuration of the combining atoms. CO2 आहे म्हणजे पहिल्यांदा आपण लिहू कार्बन आणि त्यानंतर दुसरा आहे ऑक्सिजन. पहिल्यांदा कार्बनचं लिहू 1s2. ऍटॉमिक नंबर किती आहे कार्बन? 6 आहे. 1s2 2s2 2p2. so its outermost is 2 and 4. ऑक्सिजन atomic number 8 आहे. 1s2 2s2 2p4. 8 2 6. outermost or valence shell electronic configuration 2 4 2 6. so you will get clear cut idea that carbon requires more 4 electrons to complete its octet. Here oxygen requires more 2 electrons to complete its octet. आता इथं ऑक्सिजन किती आहेत बघा? 2 ऑक्सिजन आहेत. means each oxygen requires how many? 2 electrons to complete their octet. Okay, so let us see how they combine with each other. आता ज्यावेळी अशी कंडिशन असते बघा, एका बरोबर 2 एलिमेंट कंबाईन होणार आहेत, म्हणजे एका ऍटम बरोबर वेगळे 2 ऍटम कंबाईन होणार आहेत. अशा वेळी काय करायचं? जो कमी आहे नंबरने ऍटम तो सेंटरला घ्यायचा आणि जे नंबरने जास्त आहेत ते त्याच्या बाजूला घ्यायचे. सी हाऊ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिजन लिहायचे या प्रकारे, देन कार्बन अँड देन ऑक्सिजन, लाईक दिस. राइट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ऑक्सिजनचं काय बघा? 6 आहेत. सो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. नाउ राइट कार्बन 4 आहेत. 1 2 3 4. ओके, आता मी लिहिताना सुद्धा कसं लिहिले बघा, जे इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर होणार आहेत ना ते मी त्या बाजूला लिहिले. आता हे 2 पेअर इकडे शेअर होणार आहेत, हे इकडे शेअर होणार आहे. सो हाऊ विल दे शेअर अँड प्रोड्यूस? सी, okay, so like this, and then
See here 2 6, here 2 4 2 6 outermost electron. Now after sharing, mutual sharing of two pairs of electron, आता two pair कसे शेअर केलेत बघा यांनी. You see 2 8 2 8 and 2 8. कसं शेअर केलेत बघा. काउंट दी इलेक्ट्रॉन्स. आपण इलेक्ट्रॉन काउंट करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑक्टेट कंप्लीट. पहिला ऑक्सिजनचा. दुसरा ऑक्सिजन बघू. 1 2 3 4 5 6 7 8. अनदर ऑक्टेट कंप्लीट. म्हणजे दोन ऑक्सिजनचे ऑक्टेट कंप्लीट झाले. आता कार्बन मध्ये बघा 1 2 3 4 5 6 and 7 8. Octet complete. So in this way, octet of both of elements, that is atoms, has been completed. Both elements are having 8 electron in their outermost shell, become stable and produces molecule, that is CO2. Got the point? समजलं का बघा. So in this way, it produces CO2. Each and every atom complete their octet. आता इथं as they have shared electron pair with each other. आता किती इलेक्ट्रॉन पेयर शेअर झालेत बघा. They have shared 2 electron pairs. 2 electron pairs between combining atoms. And that's why they produces double covalent bond. They produces double covalent bond. So over here we can write double covalent bond. Double covalent bond. Got the point? Formation of CO2. Formation of CO2. समजले का बघा. So here formation of double covalent bond means there is a double bonds. For two pairs काय झालेले आहेत. शेअर झालेले आहेत. आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये H2 मॉलिक्यूल होता. त्याच्यामध्ये फक्त सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेअर झाला होता. अँड दॅट्स वाय फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. हियर फॉर्मेशन ऑफ डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड. सो यू कॅन सी शो दिस स्ट्रक्चर लाईक दिस ऑल्सो. These covalent bondings are nothing but shared pair of electrons. 1 2 3 4 1 2 3 4 CO2 molecule. What the point? Formation of CO2 molecule. Okay. Okay. Now let us see another example. Okay. Now we will see the third example. Formation of triple covalent bond. That is N2 molecule. आता ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्ड कसा तयार होतो बघूया आपण. सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ 1 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ 2 पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ 3 पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 3 पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now let us see how it is produced. Okay. Now formation of N2 molecule. N2 molecule. Okay, let's start with the nitrogen. N2 आहे. नाइट्रोजन को स्टार्ट करू. एटॉमिक नंबर किती आहे 7. 1h2 2h2 2p3. ओके. दोन नायट्रोजन आहेत म्हणजे त्यांचं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याच प्रकारे असणार आहे 2 and 5. 5 आहेत आउटर मोस्ट मध्ये. म्हणजे आणखी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे त्याला 3 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. 5 6 7 8. सो इट रिक्वायर्स मोर 3 इलेक्ट्रॉन्स.
Now let us see how they produces nitrogen plus nitrogen. Okay. 5 electrons. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, in this way. Now let us see how they will share. जे इलेक्ट्रॉन त्यांच्याकडे आहे आउटर मोस्ट मध्ये त्याच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन ते काय करतील एकमेकांमध्ये शेअर करतील. हाऊ लाईक दिस 1 2 3 नायट्रोजन रिमेनिंग 2 1 2 1 2 and in this way. That is N2. You see, mutual sharing of 1, 2 and 3 electrons are there, and that's why this is called as triple bond. This is known as triple bond. किती पेयर शेअर केलं बघा 1 2 3 sorry 3 more electrons should be written. हे 3 याचे हे 3 याचे. Count the electrons 1 2 3 4 5 6 7 8. Octet complete. Again 1 2 3 4 5 6 7 8. Octet complete. So in this way, by mutual sharing of 3 pairs of electrons, they produce N2 molecule by producing triple covalent bond, and that bond can be shown like this: N triple bond N. That is N2 molecule. So wherever you see N2 molecule, you should understand there is a triple covalent bonding. इथं काय असणार आहे ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग असणार आहे या प्रकारे. सो इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोव्हॅलेंट बॉन्ड and formation of triple covalent bonding. Okay, understood well? So now let us move towards Lewis structure. Okay, Lewis structure कडे आता आपण जाणार आहोत. So next point is Lewis structure. Lewis structure. आता आपण जे पाहिलं बघा डॉट स्ट्रक्चर पाहिले होते का आपण. मीन्स यू राइट दी outermost electrons around the particular atom. Dot structure, right? Now here with the help of same dot structure, which is also called as Lewis structure, की ज्याला Lewis structure सुद्धा म्हणतात. Now you have to draw Lewis structure of particular molecule. Particular molecule चं तुम्हाला Lewis structure काढायचं आहे. As we have seen H2 molecule. See, H2 चं Lewis structure आपण कसं काढलं? H like this. H2 बरोबर. त्याच प्रकारे Cl2 Cl बरोबर Cl2 त्यानंतर CO2 ऑक्सिजन CO2 okay, then N2 so these whatever we have shown, these are nothing but Lewis structure. Lewis
dot structure. Means with the help of Levy structure you can understand how many electrons are there producing bonding between two atoms. कंबाइनिंग एटम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन शेअर केले गेलेले आहेत बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी ती आयडिया आपल्याला लेव्ही स्ट्रक्चर मधून येते. ओके, नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर ड्रॉइंग दिस लेव्ही स्ट्रक्चर. काही रूल्स आहेत, ते रूल्स आपण आता पाहणार आहोत. व्हॉट आर दॅट रूल्स? वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस, आपण हे बघितलेलं आहे, बट देयर आर सम टिपिकल रूल्स that we have to follow. What are that rules? According to Lewis, while writing dot structure of the particular molecule, first of all you have to count the total electrons of the particular structure. Counting of electron. त्या स्ट्रक्चर मध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हाला काय करायचे आहे? काउंट करायचे आहे. When you count total electron, you will understand how many electrons are needed to complete octet or duplet. Octet किंवा duplet पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे हे तुम्हाला माहिती होईल. बरोबर? Then after counting the electron, next we have to draw skeletal structure. Skeleton. सापळा म्हणतो ना आपण. सापळा. Skeleton of the particular Lewis structure like this. Hydrogen, chlorine त्याचे पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉन. मग एकदा आपण होते का डॉट डॉट. आता समजा 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि एक हवा आहे, तर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपण काढतो लाईक दॅट. सो यू हॅव टू ड्रॉ दी स्केलेटन स्ट्रक्चर. काउंट इलेक्ट्रॉन केले, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं. आफ्टर ड्रॉइंग दी स्केलेटन स्ट्रक्चर, इफ electrons are short, then you have to draw single covalent bond. Single covalent bond to complete their octet. तसं आपण इथे केलं होतं. जर समजा एखाद्या एलिमेंटचा ऑक्टेट कंप्लीट होत नाहीये तर काय करायचं आपल्याला? यू हॅव टू ड्रॉ अ सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड विथ दी नेबरिंग वन. तसं इथं याचा ऑक्टेट कंप्लीट होत नव्हता म्हणून आपण काय केलं? एक सिंगल बॉन्ड इथं ड्रॉ केला, एक सिंगल बॉन्ड दिला, त्यांचा डुप्लेट कंप्लीट झाला आणि H2 प्रोड्यूस झाला. त्याच प्रकारे कोणताही मोलेक्यूल असू दे, त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे? इलेक्ट्रॉन काउंट करायचे, स्केलेटन ड्रॉ करायचा आणि त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सिंगल कोव्हॅलेंट ड्रॉ करायचा. कोव्हॅलेंट बॉन्ड ड्रॉ केल्यानंतर अगेन यू हॅव टू काउंट द इलेक्ट्रॉन्स. पुन्हा काय करायचं आहे? इलेक्ट्रॉन काउंट करायचे. Now here, after counting of electron, if octet is not complete, still octet is not complete, then go for the double and triple covalent bond. मग काय करायचं? डबल आणि ट्रिपल कोव्हॅलेंट बॉन्डिंगला जायचं आहे. इन टू कंप्लीट दी ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी आपण काय करायचं? मग डबल आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड ड्रॉ करायचा आहे. देन डेफिनेटली यू विल कंप्लीट युअर ऑक्टेट. ओके, नाउ इफ देयर आर सम anions, if anions are there, then over here add one more electron for each charge. प्रत्येक चार्जला एक इलेक्ट्रॉन ऍड करायचा आहे. म्हणजे समजा Cl मायनस असेल, Cl मायनस हा 1 चार्ज आहे का? या टोटल समजा क्लोरीन आहे, क्लोरीन मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर इथं 7 प्लस 1 हा 1 इलेक्ट्रॉन ऍड करायचा आहे. जर तुमच्या मोलेक्युल मध्ये एनायन असेल तर असा. नेक्स्ट, इफ देयर इज अ कॅटायन, then you have to remove one electron. Suppose there is Na plus. So here काय करावं लागेल? तर तुम्हाला Na प्लस आहे, तर जेवढे इलेक्ट्रॉन असतील त्याच्यातून तुम्हाला इलेक्ट्रॉन एक मायनस करावा लागेल. लाईक दिस 1 मायनस. इथं प्लस करायचं आहे, इथं मायनस 1 करायचं. एनायन कॅटायन. सपोज पॉलीएटॉमिक असेल,
पॉलीएटॉमिक इन द सेन्स कॅटायन ऍज वेल एज एनायन दोन्ही सुद्धा असतील तर त्याच्यावरती जो चार्ज आहे त्या पॉलीएटॉमिक आयन वरती जो चार्ज आहे सपोज इट इज अ पॉझिटिव्ह और सपोज इट इज अ निगेटिव्ह सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट आयदर यू कैन सब्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Got the point? After doing all these steps, you can very easily draw correct Lewis structure of each and every molecule. कोणत्याही मोलेक्युल तुम्ही लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकता. एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारतात ड्रॉ लेविस स्ट्रक्चर ऑफ H2 Cl2 CO2 N2 NO2 NO whatever it will be asked. So in this way you have to draw the Lewis structure. समझला? Okay. Now let us move to next point, that is limitations of octet rule. Limitations आता आपण पाहणार आहोत. So though we have seen the formation of covalent bonding, there are some limitations to this octet rule. Limitations to octet rule. So what are that limitations? फर्स्ट आहे बघा ते आहे इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर एक्झाम्पल BF3 BCl2 and LiCl. If you see this example here, octet rule does not obey. या कंपाउंड मध्ये ऑक्टेट रूल हा ओबे होत नाही. कसा? बघा जर तुम्ही BF3 चं बघितला ऍटॉमिक नंबर किती आहे बघा हायड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 आहे. 1s2 2s2 2p1 आहे म्हणजे आउटरमोस्ट मध्ये 2 3 आहे. या प्रकारे इथं मॉलिक्यूल काय बघा BF3 म्हणजे या प्रकारे F F आणि F म्हणजे इथे किती इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर झालेले आहे बघा 1 2 1 2 1 2 म्हणजे इथं 6 इलेक्ट्रॉन झाले. किती 6 आणि आउटरमोस्ट मध्ये किती आहे रेषा 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे हे 3 आणि यांच्यावर 6 इलेक्ट्रॉन म्हणजे किती झाले टोटल 6 इलेक्ट्रॉन झाले. 2 6 होतो. ऑक्टेट कंप्लीट आहे का नाही. वी रिक्वायर 2 8 आउटरमोस्ट मध्ये किती पाहिजे 8 इलेक्ट्रॉन पाहिजे पण किती आहे 6. तरी सुद्धा BF3 इज अ स्टेबल मोलिक्यूल. BF3 काय आहे स्टेबल मोलिक्यूल आहे. दो इट हॅज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट इज स्टेबल. इनकम्प्लीट ऑक्टेट असला तरी तो काय आहे स्टेबल आहे. So this is one of the important limitation. Octet rule cannot explain why it is so. हे असं का हे ऑक्टेट रूल ना सांगता येत नाही. सिमिलर वे विथ दिस BeCl2 LiCl याला सुद्धा सेम. यांच्या ऑक्टेट मध्ये जर बघितला तर त्यांच्या ऑक्टेट मध्ये 8 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स आहेत. 8 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स आहेत and that's why incomplete octet. तरी सुद्धा BeCl2 LiCl these are stable. हे काय आहे स्टेबल आहे. Incomplete octet. You can draw this. So for homework you can take this BeCl2 and LiCl. Why these structures are having incomplete octet but they are stable. Okay. So बघा in today's lecture we have seen definition of covalent bonding, then formation of some molecules H2Cl2 containing single covalent bond, then CO2 C2H4 double covalent bond, N2 triple covalent bonding, then Lewis structure, their rules, then we were discussing about limitations. In that we have seen incomplete octet examples BF3 BeCl2 and LiCl. In next lecture we will continue from this, that is expanded octet. Okay, I hope you understood well.
We will stop here. Thank you.